ڈرامہ گروپ کے تحت مشاعرہ رفتگان ڈاکٹر سعید عالم صاحب تحریر و ہدایت اسٹیج کیا جائے گا۔ غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے سعید عالم صاحب کی خدمت میں ایک میمنٹو اور گلدستہ غالب انسٹیٹیوٹ کی ٹرسٹی محترمہ ڈاکٹر رخشندہ جلیل صاحبہ پیش فرمائیں گی۔ سعید عالم صاحب سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں، پلیز تشریف لائیں۔ لوگوں کے دھوپ میں سر کے بال سفید ہوتے ہیں، میری داڑھی کیوں ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر رخشندہ جلیل صاحبہ، ٹرسٹی غالب انسٹیٹیوٹ۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ انتقال فرما چکے ہیں وہ زمین اور آسمان کے بیچ کہیں رہتے ہیں۔ عالم برزخ، آئیے آج آپ کو بھی وہیں لیے چلتے ہیں، لیکن صرف آج۔ حال مسکین مکن تغافل، دورائے نینا بنائے بتیا، کتاب ہجرا ندار میجا نلے حکا ہے، لگائے چھتیا۔ شبان ہجرا دراز چون زلف، وروز وصلت چمر کوتا، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیا۔ یکا یکس دل دو چشم جادو، بسد فریبم ببرد تسکی۔
किसे पड़ी है जो जा सुनावे, प्यार पी को हमारी बत्तियां, बहक क़याम है कि रोज़े महशर, बदाद मारा फरेब खुसरो, सबीत मन के दुराए राखूं जो जाए नहीं, सबीत मन के दुराए राखूं जो पाए जा, सबीत मन के दुराए राखूं जो जाए पाऊं किया किया। आप सभी मेरे कलाम से वाकिफ हैं? या हजरत अमीर खुसरो, जिहाल मिस्की मकुन तगाफुल हिंदवी शायरी का पहला कलमा है। और आप हम सभी शायरों के आदम अलैहिस्सलाम हैं। तौबा कीजिए, तौबा कीजिए। ये सच है पीरो मुर्शिद। कहते हैं कि अगर आपके मदार के पायती लगे पेड़ों के गूलर भी कोई खा ले तो वो शायर हो जाता है। और आप? मैं बताता हूँ, आपके मजार के सबसे ज्यादा गूलर आप ही के हिस्से में आए हैं। बल्कि सारे गूलर। मेरी मुराद थी आपका नाम, आपका खानदान, आपकी वल्दियत। अगर असदुल्लाह खान असदो गालिब तखल्लुस रखता है, लेकिन इससे बढ़कर आपका मानवी गुलाम है। गालिब मेरे कलाम में क्यों कर मजा न हो, पीता हूँ धोकर खुसरोए शीरी सुगंध के बाहों। खुदाया, खुदा देखिए, मेरा यूं बैठे रहना और आप सबों का यूं खड़े रहना आंखों को खुबता है। बैठिए, बैठिए, बैठिए। दाग साहब, आप तो बैठिए, आप सब पहले ही कह गए हजरत दाग जहां बैठ गए। जो यहाँ हजरत खुसरो की दुश्वारी, वही मेरी भी और उतनी ही विकट। मैं यहाँ तूतिए हिंद के सिवा अफसोस किसी से वाकिफ नहीं, पर आपकी विकट दुश्वारी ने मेरी मुश्किल हल कर दी। आप हैं मुल्के सुखन और दक्कन के बादशाह कुली कुतुब शाह। नौखेज बादशाह, और मैं आपका देशवासी, आपकी रूहानी प्रजा वली दक्कनी। और खाकसार इकबाल है। बेशक अगर ये बुजुर्ग और ये बीबियां अपना तारुफ करा दे तो इसमें कुछ कलाम नहीं कि आज उर्दू शायरी ज़मान व मकान की कैद से आजाद हो गई है। सुभान अल्लाह। पूछो पूरा के साकिनों, बरज़ख के साकिनों। आप दाग दहलवी हैं, मैं अकबर इलाहाबादी।
اور بیوی آپ کو میں جانتا ہوں، لیکن آپ کا تعارف میں مناسب موقع پہ کراؤں گا۔ اور بیوی آپ، کیا آپ کو عالم برزخ میں بھی میرے بے پردہ ہونے پر اعتراض ہے؟ آپ پروین شاکر ہیں، شاعرات کی مجاز۔ جوش صاحب کہا کرتے تھے، ذوق صاحب کہا کرتے تھے کہ تکلف میں ہے تکلیف سراسر، اور یہی صحیح کہتے تھے۔ اور میر انیس کا حال مجھ میر انیس کا خیال ہے کہ تعارف میں ہے تکلیف سراسر۔ واہ، یہ زیادہ اچھا ہے، بڑا اچھا موقع ہے، ایک مشاعرہ قائم کر لیا جائے۔ ضرور، اچھا خیال ہے، ایک دوسرے سے تعارف بھی ہو جائے گا اور ایک دوسرے کے کلام سے واقفیت بھی ہو جائے گی۔ اچھا خیال ہے۔ مشاعرہ؟ یہ کیا بلا ہے؟ شاعروں کے منہ لگ جانے والی لت۔ پیر و مرشد، محفل شعر و سخن مشاعرہ کہلانے لگی ہے۔ مشاعرہ عربی فارسی لفظ ہے، پر ہمارے دور میں رائج نہ تھا۔ مشاعرہ یعنی شاعرات کا ساتھ، لیکن شاعرات تو یہاں صرف 2 عدد ہیں، انہیں بھی دیکھ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس کم عمری میں اس جا وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاق سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے۔ صد افسوس، خاک میں کیا صورتیں ہوں کہ پنہاں ہو۔ رسم ہے کہ مشاعرے کی ابتدا نوبشت شاعر کے کلام سے ہوتی ہے، جو اس تاریخی مشاعرے میں بلا شبہ میں ہوں، اور یہ سعادت کم نہیں۔ مرزا، میر اور امیر کا ساتھ پانے کو میں کم عمری میں تو کیا، کئی بار بھی مرنے کو تیار ہوں۔ دیکھیے نیک خاتون، کئی بار مرنے میں قباحت یہ ہے کہ کئی بار پیدا بھی ہونا پڑتا ذاتی سعادت کے لیے کیوں دوسروں کو زحمت دینی ہے؟ پڑھیے کیا بدترین شاکر، اجازت۔ پڑھیے۔ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، کو بکو پھیل گئی بات، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیر آئی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیر آئی۔ وہ کہیں بھی گیا، وہ کہیں بھی گیا، لوٹا تو میرے پاس آیا، کہیں بھی گیا، لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے گی، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے گی۔ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا،
मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी उन्हीं जहाज पर आवे। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई। बीबी, आपके उसमें मुझे आज जाके अपने एक सवाल का जवाब मिला। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। पीरो मुर्शिद, आपने कहा था न नींद नैना न अंग चैना। इसी ख्याल को मैंने भी बांधा है, मुलाहिजा हो। अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है, अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है। जाग उठती है अजब ख्वाहिशे अंगड़ाई, जाग उठती है अजब ख्वाहिशे अंगड़ाई। अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है, जाग उठती हैं अजब ख्वाहिशें अंगड़ाई की। बिरहन बदल गई, बिरह न बदली। बीबी, मक्ता भी तो बड़ी है। वली साहब, तमाम गजल मतले से लेकर मक्ते तक मक्ता थी। जी हाँ, और एक शेर के पर्दे से कोई साबिरा, कोई शाकिरा बोल रही थी। हजरात, रस्म के मुताबिक अब मुझे कलाम पढ़ना है। आप फैज अहमद फैज हैं, क्या कहूं, उर्दू शायरी के गांधी जी। गांधी जी? ये कौन? सियासत के फैज। मैं इस एजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक गजल की चंद अशार मुलाहिजा हूं। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। वीरा है मैं कदा गुमो सागर उदास है, वीरा है तुमो सागर उदास है। तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। वीरा है मैं कदा गुमो सागर उदास है। तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। फैज साहब, अगर ये शेर मुझे पहले मिल जाता तो मैं इसे अपने मजार के कतबे पे लिखवा लेता। क्या उम्दा शेर हुआ है साहब आपसे। वीरा है मैं कदा खुमो सागर उदास है, तुम क्या गए। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया। तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। एक फुर्सते गुनाह मिली वो भी 4 दिन, एक फुर्सते गुनाह मिली वो भी 4 दिन, गुनाह मिली वो भी 4 दिन।
देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार। साहब, अगर ये शेर उर्दू में ना होता तो बदतमीजी में शुमार होता। वो क्या था, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है। गम रोजगार बीबी, अगर ये शेर भी उर्दू में ना होता तो मुखातिबा इसे बदतमीजी में ही शुमार करती। ऐसे मुस्कुराते दिए थे वो आज पैर, दोबारा पढ़िए। भूले से मुस्कुरा तो दिए थे वो आज पैर, मत पूछ वलवले दिले ना करदा कार के। वलवले दिले ना करदा कार के। अल्लामा इजाजत। फर्ज साहब, ये आप ही का फर्ज है कि उर्दू शायरी गजल की ही नहीं, नज्म की भी मरहून मिन्नत है। उर्दू ये क्या बला है, बार बार सुन रहा हूँ, अब बर्दाश्त नहीं होता। खुसरो साहब, आपकी हिंदवी की उर्फियत रेख्ता है और हकीके का नाम उर्दू। पर हिंदवी तो बड़ा भला नाम था, उसे क्यों बदला गया? जनाब, वो नाम हिंदवी की बड़ी बहन को पसंद आ गया। वो बिंदी लगाती थी, इसीलिए उन्होंने अपना नाम हिंदी रख लिया। क्या नाम बताया साहब? फैज साहब, फैज साहब, उर्दू पढ़िए। मैं एक नज्म पेश किए देता। चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, तोहमते इश्क पोशीदा काफी नहीं। आज बाजार में पाबजौला चलो, आज बाजार में पाबजौला चलो, दस्त अफशा चलो, मस्त रक्सा चलो, खाक बरसर चलो, खूब दामा चलो, राह तकता है सब, शहर जाना चलो। दिल मुझे उस गली में ले जाकर और भी खाक में मिला लाया। तफसीर हाजिर है। उनका दमसाज अपने सिवा कौन है, शहर जाना में अब बासफा कौन है, दस्ते कातिल के शाया रहा कौन है, रफ्ते दिल बांध लो दिल फिगारो, हमी कत्ल हो आए यारो। फैज साहब, अच्छा हुआ आप मेरी मुमलिकत में ना थे, आपके शेर सुनता या सजा देता। सुल्ताने दक्कन हमारे वक्त के बादशाह हमसे दोनों ही काम लेते और वैसे भी बदरिया शायरी बगावत बर्पा करने का सहरा हजरत जोश के सर बनता है, मेरे नहीं। आइए मैं उन्हीं को दावत कलाम देता। शायरी क्यों न रास आए मुझे, ये मेरा फन्ने खानदानी है। शायर इनकलाब शब्बीर हसन खान, जोश मलिहा आबादी। शुक्रिया। जब दोस्त अहबाब अपने सर शादी का सहरा बांध रहे थे, तब मेरे सर बगावत का सहरा बांध दिया गया। मुझे उसी मैदान में फूल खिलाने पड़े जो खिले और जो ना खिल सके हाजिर
خدمت ہیں. کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے, گونج رہی ہے تکبیریں, اکتائے ہیں شاید کچھ قیدی اور توڑ رہے ہیں زنجیریں. دیواروں کے نیچے آ کر یوں جمع ہوئے ہیں زندانی, سینے میں تلاتم بجلی کا, آنکھوں میں جھلکتی شمشیر, بھوکوں کی نظر میں بجلی ہے, توپوں کے دہانے ٹھنڈے ہیں, تقدیر کے لب کو جنبش ہے, دم توڑ رہی ہیں تدبیریں. آنکھوں میں گدا کی سرخی ہے, بے نور ہے چہرہ سلطان کا, تخریب نے پرچم کھولا ہے, سجدے میں پڑی ہیں تعمیریں. زبان پر اس قدر قدرت, واہ میر علی صاحب پر آپ سے کم. اردو میری سہیلی ہے لیکن آپ کی کنیز. کیا ان کو خبر تھی سینوں سے جو خون چرایا کرتے تھے, ایک روز اسی بے رنگی سے جھلکیں گی ہزاروں تصویریں. کیا ان کو خبر تھی ہونٹوں پر جو قفل لگایا کرتے تھے, ایک روز اسی بے رنگی سے ٹپکیں گی دہکتی تقریریں. سنبھلو کہ وہ زندہ گونج اٹھا, جھپٹو کہ وہ قیدی چھوٹ گئے, اٹھو کہ وہ بیٹھی دیواریں, دوڑو کہ وہ ٹوٹی زنجیریں, دوڑو کہ وہ ٹوٹی زنجیریں, دوڑو کہ وہ ٹوٹی زنجیریں. اس میں بامسمہ ہے آپ. اور یہ انقلابی جب حسن و عشق کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو یوں گویا ہوتا ہے, جب سے مرنے کی جی میں ٹھانی ہے, کس قدر ہم کو شادمانی ہے. آپ ہم کو سکھائیں رسم وفا, کون کس کو سکھائے؟ آپ ہم کو سکھائیں رسم وفا, مہربانی ہے مہربانی ہے. میں کچھ پڑھے دیتا ہوں. علامہ آپ یوں نہ پڑھ سکیں گے, اگر یہاں موجود بزرگوں کی تعظیم و تکریم حائل نہ ہوتی تو آپ کو صرف حضرت میر اور مرزا غالب سے پہلے پڑھنے کی اجازت ہوتی. اپنے استاد جناب داغ کے بھی بعد. بے شک, اور یہ میرے وہ شاگرد ہیں جن کا کلام میں بنا اصلاح پھیر دیا کرتا تھا, یہ کہہ کر اصلاح کی کوئی گنجائش ہی نہیں, بے وجہ ڈاک کے پیسے ضائع. اور یہ جواب بھی آپ بذریعہ ڈاک بھیجتے ہوں گے. بے شک, پیسے تو آپ کے بھی ضائع گئے. میر صاحب, غالب صاحب, اگر مذہب شاعری میں شاعر آخر کی روایت ہوتی تو وہ اقبال پہ ختم ہو جاتی. تو اقبال سنوائیے, اقبال کی نہ سنائیے. میر صاحب, حکم کی تعمیل کرتا ہوں. یہ سوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر, یہ سوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر, ہوش و خرد شکار کر, قلب و نظر شکار کر. ہوش و خرد شکار کر, قلب و نظر شکار کر.
عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں. کیا کہتے ہیں؟ دوبارہ پڑھیے. عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں. ڈاکٹر صاحب اصلاح فرمائیے کہ کس کو حجاب میں ہونا چاہیے. عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں. یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار ہو. یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار ہو. یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر. بھائی صاحب یہ بھی تو بغاوت ہے. بے شک پیرو مرشد التجا ہے لیکن دھمکی بھری. جی ولی یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر. باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں. باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں. کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. شکریہ. شاعر آخر صرف 3 شعر کی غزل، بنا سنت کی نماز. اقبال صاحب میر صاحب تراویح کی فرمائش کرتے ہیں. جوابی شکوہ سنا دیجیے. شکوہ جوابی شکوہ. جوابی شکوہ بہت طویل ہے. تبرکن ہی پڑھ دیجئے. پڑھے دیتا ہوں. بہت طویل ہے تو اہلیہ سے ہوگا. وزیر صاحب، قطب صاحب، کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں. کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں. فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں. نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں. نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں. ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو. جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو. شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو. اہلیہ کا ہے ادھر چلا گیا. شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو. حضرت اللہ میاں کا جواب آیا. کہتا مجھے تو ڈر ہے کتاب نہ آ گئی ہو. سرزنش سنائیے. حاضر ہے. اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے. اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے. تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے. تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے. اور عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے. عالم عربی سے بھی واقف ہے لگتا ہے. عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے. ہاں مگر از کے اسرار سے نہ محرم ہے. ہاں مگر از کے اسرار سے نہ محرم ہے. اور ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو. ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو. بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں. بات کرنے کا سلیقہ نہیں خدا بنام خودی، مذکر بنام
मुअन्नस। बुजुर्गाने कराम, मियां इकबाल ने जो काम मतानत और संजीदगी से लिया, वही काम एक शायर ने तंज़ो ज़राफ़त से लिया। और इस रंग में उस शायर का कोई हमपल्ला पैदा ना हो सका, न उससे कब्ल न उसके बाद, कम से कम मेरे मरने तक। और मेरे भी। दुरुस्त, दुरुस्त। शहर में आलिम और दाना तो कई होते हैं, मस्खरा एक ही होता है। जो भी रंग, लेकिन इस मस्खरे से पहले आप उस खातून को सुनिए जिससे यहां कोई मुतारिफ नहीं, पर जिसके बारे में मुझ अकबर तक का कहना है कि अगर मर्द हजरात शायरी में बढ़तरी का दावा करते हैं तो वो आज अपने उस दावे से दस्तबरदार हो जाएं। बहुत शुक्रिया अकबर साहब। साहिबों, आज आप मुझ मस्खरी को सुनिए। पीरो मुर्शिद, खुदाए सुखन, वली साहब, कुतुब साहब, उस्ताद मोहतरम, मैं अपने खानदान की रुसवाई के डर से कभी नुज़हत तो कभी फिरदौस तो कभी ज़ेख़-ए-शीन के नाम से लिखती रही, कहती रही, पढ़ी जाती रही, पर यानी कि आज आप ज़ाहिदा खातून शहरवानिया को सुनिए। ज़ेख़-ए-शीन चंद अशार पेश खिदमत। मैं शाने से दर गुजरी, मैं शाने से दर गुजरी, आईने से बाज आई, मैं शाने से दर गुजरी, आईने से बाज आई। अब दिल ही नहीं जिसमें, अब दिल ही नहीं जिसमें हो ज़ौक़-ए खुदा आई। अब दिल ही नहीं जिसमें हो ज़ौक़-ए खुदा आई। हर चंद के सूरत में, हर चंद के सूरत में हुनूर की मूरत में, हर चंद के सूरत में हुनूर की मूरत में, नाज़िर न हो जब कोई, नाज़िर न हो जब कोई, किस काम की रान आई। नाज़िर न हो जब कोई, किस काम की रान आई। हो कोई अगर मायल, हो कोई अगर मायल कर दे वो मुझे कायल, हो कोई अगर मायल कर दे वो मुझे कायल, मैं खुद ही तमाशा हूँ, मैं खुद ही तमाशा हूँ और खुद ही तमाशा। एक लाल हूँ गुदड़ी में, एक लाल हूँ गुदड़ी में, एक चांद हूँ बदरी में, एक लाल हूँ गुदड़ी में, एक चांद हूँ बदरी में, एक हुस्न हूँ देहाती, एक हुस्न हूँ देहाती, एक फूल हूँ सहराई। मैं दस्तबरदार होता हूँ। पढ़िए, पढ़ती जाइए बीबी। जिंदा में है क्यों यूसुफ, जिंदा में है क्यों यूसुफ, पिंजरे में है क्यों बुलबुल। बहुत अच्छा, जिंदा में है क्यों यूसुफ, पिंजरे में है क्यों बुलबुल। ये कौन सी हिकमत है, ये कौन सी दानाई। हस्ले मुशायरा, हस्ले मुशायरा, जिंदा में है क्यों यूसुफ, पिंजरे में पिंजरे में है क्यों बुलबुल। ये कौन सी हिकमत है, ये कौन सी दानाई। साहिबो, आपने ज़ेख़-ए-शीन को सुना, अब आप अलिफ अलिफ को सुनिए। लेकिन ये पहला अलिफ देखा जो वाव होता जा रहा है। बरुस्ते,
पढ़िए पढ़िए। दुरुस्त है। ये हजरत कबाइल की नजर इरशाद हो। मजहबी बहस मैंने की ही नहीं। मजहबी बहस मैंने की ही नहीं। फालतू अक्ल मुझ में थी ही नहीं। फालतू अक्ल मुझ में थी ही नहीं। मिर्जा गालिब को इबादत से परहेज था। मुझे भी। फैज साहब, फैज बरज़ख में अकेला है, मुझे जाने दो। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने। तो ये मिर्जा गालिब के लिए रहता है इबादत में हमें मौत का खट्टा। रहता है इबादत में हमें मौत का खट्टा। हम यादें खुदा करते हैं, कर लेना खुदा याद। हम यादें खुदा करते हैं, कर लेना खुदा याद। वली साहब जी, मीर साहब, कुतुब साहब जी, आलिम व फाजिल अब BA कहलाते हैं। BA भी पास हो, मिले बी भी दिल पसंद। बार पढ़ी BA भी पास हो, मिले बी दिल पसंद। मेहनत की है वो बात, ये किस्मत की बात है। मेहनत की है वो बात, ये किस्मत की बात है। मुझ में और गालिब साहब में एक मुमासिलत है। खुदा करे एक ही हो। एक ही है। हम दोनों ही को इलाहाबाद ना पसंद है। मुझे तो सख्त ना पसंद। मैं अगर हाकिम शहर होता तो इलाहाबाद का नाम बदल देता। खुदा करे मेरे बाद किसी ने ऐसा किया। यकीन जानिए जो भी ऐसा करेगा उसकी हुकूमत सालेहा साल चलेगी। कुछ इलाहाबाद में सामा नहीं बहबूद के। दुरुस्त। कुछ इलाहाबाद में सामा नहीं महबूब के। यहाँ तरह क्या है बजुस अकबर के और अमरूद के। यहाँ तरह क्या है बजुस अकबर के और अमरूद के। क़िबला व काबा अब मदरसे कॉलेज कहलाते हैं और फारिग तहसील के लिए दिल्ली कॉलेज एक आसान सा लफ्ज इस्तेमाल होता है, पास। कॉलेज से आ रही है सदा पास पास की। कॉलेज से आ रही है सदा पास पास की। ओहदों से आ रही है सदा दूर दूर की। ओहदों से आ रही है सदा दूर दूर की। ताक साहब मेरी जवानी थी और मेरा बुढ़ापा। अच्छा आखिरकार आया। एक निहायत
جانے والی خاتون تھی، دولت مند اور غیر شادی شدہ بھی. گوہر جان یعنی اپنی دولت بانٹتی نہیں تھی. جی خوش نصیب آج بھلا کون ہے گوہر کے سوا؟ خوش نصیب آج بھلا کون ہے گوہر کے سوا؟ سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے شوہر کے سوا. اور اس پر گوہر جان کا جواب بھی عرض ہے. یوں تو گوہر کو میسر ہیں ہزاروں شوہر. یعنی اگر ان کی دولت بڑھتی تو ہزاروں میں بڑھتی. یوں تو گوہر کو میسر ہیں ہزاروں شوہر، ہاں پسند اس کو نہیں ایک بھی اکبر کے صاحب. یہ تو زیادتی ہے. کچھ مزاحیہ غزلیں اور نظمیں بھی نایت ہو. طوالت کا جن ہے. اتنا بھی نہیں کہ آپ کا مختصر مگر مقبول ترین کلام نہ سنا جا سکے. بٹیا کا اصرار ہے سو حاضر ہے. پڑھیے بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے کر گیا. میں تو خوش ہوتا. پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. شکریہ پیر و مرشد. تھوڑا کم بے پردگی سے کام چلے تو ایک شعر حاضر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی خصوصی توجہ. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. مرزا یہ شعر ہے یا شرارت؟ ذل سبحانی شعر میں شرارت کرنے کا اور شرارت میں شعر کہہ لے جانے کا ملکہ یہاں صرف ایک شاعر کو حاصل ہے. کیا شرارت، کیا شاعری. کچھ شکایتیں کہہ دیتا. خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، میں مان تو گیا. جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. ڈاکٹر صاحب اسے یوں کیوں نہیں کہتے؟ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. پر یہ گرمی میں تو نہیں کہہ سکتے نا. خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا. ایمان تو گیا. آپ نے لحاظ کا لحاظ رکھ لیا.
दिल्ली के मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, दिल्ली के मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया, होशो हवासो ताबो तवादा जा चुके हैं, होशो हवासो ताबो तवादा जा चुके, जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया, मीर साहब, ये भी सिर्फ 3 शेर की गजल, साफ छुपती भी नहीं, सामने आती भी नहीं। ये गजल और उज्र आने में भी है और बुलाने भी नहीं, उज्र आने में भी है और बुलाने भी नहीं, बाइसे तर्क मुलाकात बताते भी नहीं, बाइसे तर्क मुलाकात बताते भी नहीं। अगर तज़मीन की इजाजत हो तो उज्र पीने में भी है और पिलाते भी नहीं, बाइसे तर्क खराबात बताते भी नहीं, बताते भी नहीं। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, आते भी। अब खुद से शिकायत करिए, जीत से तंग हला तो जीते क्यों हो, कहते हैं शेर जीत से तंग हला तो जीते क्यों हो, जान प्यारी भी नहीं, जान से जाते भी नहीं, जान प्यारी भी नहीं, जान से जाते भी नहीं, फिर यूं हुआ कि जान से जाना ही पड़ा, उसके बाद ये पहला मुशायरा है जो पढ़ा। जीत से तंग हुए ना तो जीते क्यों, जान प्यारी भी नहीं। जिन दिनों दाग साहब ने पीर मुर्शिद ये शेर कहा था, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। उससे बहुत पहले लखनऊ में भी एक नौजवान ने एक शेर कहा था, आज करता हूं। आशिक को देखते हैं दुपट्टे को तान कर, आशिक को देखते हैं दुपट्टे को तान कर, देते हैं हमको शरबते दीदार छान कर, देते हैं। मुझे तो लगता है कि मेरे बाद जितने भी शेर कहे गए हैं उसमें आधे पर्दे पे कहे गए हैं और आधे बेपर्दगी पे। मुनासिब सूरत हाल है, उससे तो अच्छा है कि आधे पर्दे में कहे जाते और आधे बेपर्दगी में। वो शेर उस नौजवान के वालिद के कानों तक पहुंचा, वो शायर पहुंचे हुए शायर
سخت نالا ہوئے، برہم ہوئے، صاحبزادے کو بلایا اور کہا کیا اول فول بکتے ہو، کیا غزلیہ شاعری کرتے ہو، کیا عشقیہ شاعری کرتے ہو، عاقبت سوارو عاقبت۔ خبر ہے کہ اسی روز اس نوجوان نے غزل گوئی ترک کر دی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو جوش صاحب نہ کبھی میرا چراغ جلتا اور نہ گستاخی معاف داغ صاحب آپ کا۔ میر انیس صاحب، آج وہ عنایت ہو جو صرف آپ کا اور صرف آپ کا خاصہ ہے۔ مرزا کبیر کا بھی اور میرا بھی۔ واہ واہ، حرمان و یاد سے بھرا کلام بھلا کیا لطف دے گا، پر جو میرے بس میں ہے وہ حاضر کیے دیتا ہوں۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے۔ اس طرف لشکر آدم میں صف آرائی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے۔ برچھیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں۔ زخمی بازو ہیں، کمر خم ہے، بدن میں نہیں تاب، ڈگمگاتے ہیں نکل جاتی ہے قدموں سے رکاب۔ پیاس کا غلبہ ہے، لب خشک ہیں، آنکھیں ہیں پرآب، تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا ادا کو جواب۔ شدت ذوف میں جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں۔ گیسو آلودہ خون لپٹے ہیں رخساروں سے، شانے کٹ کٹ کے لٹک آئے ہیں تلواروں سے۔ تیر پیوست ہیں، خون بہتا ہے سوفاروں سے، لاکھ آفت میں ہے ایک جان دل آزاروں سے۔ فکر ہے سجدہ معبود میں سر دینے کی، وار سے تیغوں کے فرصت نہیں دم لینے کی۔ برچھی آ کر کوئی پہلو میں لگا جاتا ہے، برچھی آ کر کوئی پہلو میں لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آتا ہے، بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں سر پاک جھکا جاتا ہے۔ گرد زہرا و علی گریہ کنا پھرتے ہیں، گرد زہرا و علی گریہ کنا پھرتے ہیں، غلہ گھوڑے سے امام دو جہاں گرتے ہیں، غلہ گھوڑے سے امام دو جہاں گرتے ہیں۔ فتح کا فوج مخالف میں بجا نقارہ، فتح کا فوج مخالف میں بجا نقارہ، غل ہوا قتل ہوا شیر خدا کا پیارا۔ بس انیس اب نہیں گویائی کا مجھ کو یارا، غم سے خون ہو گیا سینے میں کلیجہ سارا۔
کس سے اس درد و مصیبت کا بیاں ہوتا ہے؟ آنکھیں روتی ہیں، قلم روتا ہے، دل روتا ہے۔ آنکھیں روتی ہیں، قلم روتا ہے، دل روتا ہے۔ آج ہندو حضرات کے پنرجن کے عقیدے پر مکمل یقین ہو گیا۔ میر علی صاحب، آپ نے 2 یا 3 یا 4 جنگ لیے، کسی نہ کسی جنگ میں آپ حضرت امام حسین کے شانہ بشانہ جنگ کربلا میں شامل تھے۔ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا؟ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا؟ کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ وجہ فرمایا، زمانے کی گرد کس پر نہیں پھری؟ کیا نبی و ولی، کیا سلطان و حاکم، کیا فلسفی و دانا، مگر ایک شخص، ایک شاعر ایسا بھی تھا جو زمانے کی گرد میں نکھرتا چلا گیا۔ جوش صاحب اسی تعریف و توصیف کا حقدار اپنی زندگی میں ٹھہرتا تو کیا کہنے تھے، لیکن تب دوست احباب کہا کرتے تھے، اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، اور مذاق کہنے کا جب ایک کہے اور دوسرا سمجھے، زبان میر سمجھے اور کلام میرزا سمجھے، مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے، یا خدا سمجھے۔ اور آپ کہتے تھے میں اندلب گلشن نافریدہ ہوں، اور یہ پیش گوئی لفظ با لفظ سچ ثابت ہوئی۔ وہ گلشن پیدا ہوا جس کے گل بھی آپ، گلچی بھی آپ۔ لفاظی سے پرہیز لازم ہے، آج کنگن کو آلسی کیا۔ معتقد میر کی جانب سے حضرت میر کے لیے یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر ایک بار ہوتا، خوشی سے مر نہ جاتے، خوشی سے مر نہ جاتے اگر ایک بار ہوتا۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش ہو، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش ہو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ مرزا آپ استاد ہیں، شعر کچھ کہتا ہے، آپ کچھ کہتے ہیں، اور سمجھ کچھ اور آتا ہے۔ یہ خلش کہاں سے ہوتی ریختے کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر پیتا۔ میر صاحب
کہتے تھے مجھے کام رونے سے اکثر ہے ناسے، مجھے کام رونے سے اکثر ہے ناسے، تو کب تک میرے منہ کو دھوتا رہے گا؟ دیکھیے میں یوں عرض کرتا ہوں، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہے دوست ناسے، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہے دوست ناسے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، کوئی چارہ ساز ہوتا، یہ تو مکھی پہ مکھی بٹھائی ہے تم نے۔ انصاف سے کام لیا ہے، ہم وزن چیزیں ہی بٹھائی ہیں۔ کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، کوئی اور کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا، اگر ایک بار ہوتا، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا، اور یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے، جو نباد خار ہوتا، ولی سمجھتے جو نباد خار ہوتا۔ کاش یہ مجھ ولی کے لیے ہوتا، یہ آپ ولی کے لیے ہی تھا، ورنہ کہاں کسی شیر پہ آپ سے داد مل پا رہی تھی۔ مرزا، دنیا شاعری میں آپ کا مقام میں آج طے کیے دیتا ہوں، کاش آپ کے بزرگ بھی آپ جیسا کہہ پاتے۔ حسن اتفاق یہ مشاعرہ اس مرحلے میں داخل ہو چلا ہے جہاں پڑھنے کو صرف بزرگ شعراء بچتے ہیں، لیکن میں کس منہ سے محمد تقی خدا تعارف کا نہیں حمد و ثنا کا حقدار ہوتا ہے۔ یعنی کہ اب خدائے سخن میر تقی میر کو سننے کی باری ہے۔ ٹھہریے ٹھہریے، کیا کہا؟ خدائے سخن میر تقی میر؟ آپ اردو والوں کی ہر بات نرالی ہے۔ میں خسرو آدم علیہ السلام اور میر صاحب خدا، گویا مذہب اردو میں خدا نبی کے بعد پیدا ہوا، وہ بھی کچھ 500 سال بعد۔ خدائے سخن پڑھیے۔ یہ لوگ مجھے مارے محبت کے بلا وجہ کانٹوں میں کھینچتے ہیں، جسے تم نے پوجا خدا کر دیا۔ صدر مشاعرہ یہ مجھے خدائے سخن کہتے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ اپنا بنایا بگاڑا کچھ یاد نہیں رہتا۔ خدا کا بھی یہی عالم ہے، جتنا یاد آیا جاتا ہے پڑھے دیتا ہوں۔ بھائی میں نہ پڑھ سکوں گا، مجھے معاف کرو۔ کیا تھا وہ دوا نے کام کیا، نام کیا، بدنام کیا، ہو گئی سخت تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا، احتجاج رو رو کاٹا، پیری میں کی آنکھیں،
सारी रात बहुत थे जागे, सुकून आराम किया। काश शुरुआत से उठा दे, वरना फिर क्या हासिल। आंखें पर उन्होंने दीदार को अपने राम किया। नींद के तीनों मजहब को अब पूछते क्या हो उनने तो। कश्ता खैचा पैर में बैठा, कब का तन इस्लाम किया। वाह मीर साहब, आप निसाब है। सिलेबस अपने बाद आने वाले शायरों के लिए BA का कोर्स। जी हाँ, कहते हैं कि मीर साहब की और दाग साहब की तमाम गजलें जलकर राख हो जाएं, तो हम शोरा मीर साहब की और तवाइफे दाग साहब की गजलें दोबारा लिखवा सकती हैं। खुदाए सुखन, मैं तो बाल साहब, मेरा तो ख्याल है कि अगर तवाइफों की गजलें भी जलकर राख हो जाएं, तो दाग साहब उन्हें दोबारा लिखवा सकते हैं। बल्कि 10-12 और लिख देंगे। आज अशार तो बहुत पढ़े गए, वही नाजिल ना हो सकी। खुदाए सुखन, कुछ तो इनायत हो। इतनी इज्जत, इतना एहतराम, अब कुछ कुछ याद आया जाता है। पढ़ी मीर दरिया है, सुने शेर ज़बानी उसकी। अल्लाह अल्लाह रे तबीयत की रवानी उसकी। बात की तर्ज को देखो तो कोई जादू था, पर मिली खाक में क्या सर बयानी उसकी। मर्सिए दिल के कई कह के दिए लोगों को, शहरे दिल्ली में है सब पास निशाने उसकी। अब गए उसके जुज अफसोस नहीं कुछ हासिल है, सद है कि कुछ कद्र न जानी उसकी। हजरात, मैंने कोई 6 दीवान जमा किए, हर दीवान में सैकड़ों शेर, पर दोस्त अहबाब आप जानते हैं ये किसका समरा था? हजरत वली दकनी साहब का। न इनका दीवान रेख्ता दिल्ली आता, न हम दिल्ली लखनऊ वाले अपनी भाषा बोली में शायरी करने को कमर कसते। सो अली साहब को सुनते हैं उनके उस शेर से, जो मैं भूला जाता हूँ। हम रेख्ता गोरी से माशूक जो था अपना बाशिंदा तन था। अच्छे लोगों का इकबाल बहुत तेजी से और बहुत दूर तक फैलता है। आला हजरत, जो ज़बान आपकी गोद में पली बढ़ी, वो हम गुजरातियों और मरहटों के ज़ेरे साया जवान हुई। उसने जो कद काठी निकाली, उसी की एक तस्वीर पेश किए देता हूँ। तुझ लब की सिफत लाल बदख्शां कहूंगा,
तुझ लब की सिफत लाल बदख्शां कहूंगा, जादू है तेरे नैन गजालास कहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जादू है तेरे नैन गजालास कहूंगा। वली साहब, नैन मिल गए, चैन मिल गया, और मुझे अपनी मेहनत का फल। दी बादशाही हक ने तुझे हुस्न नगर की, दी बादशाही हक ने तुझे हुस्न नगर की, जा किश्वरे ईरा में कहूंगा। यक नुक्ता तेरे सफ़े रुख पर नहीं भेजा, यक नुक्ता तेरे सफ़े रुख पर नहीं भेजा, इस मुख को तेरे सफ़े कुरान कहूंगा। हासिल मुशायरा क्या, हासिल शिर्क भी। एक नुक्ता तेरे सफ़े पर नहीं भेजा, इस मुख को तेरे सफ़े बेसब्र न हो ऐ वली, इस दर्द सू हरगिज, बेसब्र न हो ऐ वली, इस दर्द सू हरगिज, चलता हूँ तेरा दर्द में दरमास कहूंगा। साहिबो, आज हम सब ने उर्दू शायरी का पहला कलमा सुना। अब दूसरा कलमा भी सुनिए। पढ़िए। पिया बाज प्याला पिया जाए, पिया जाए ना, पिया बाज एक दिल पिया जाए, पिया बाज एक दिल जिया जाए ना। और बाकी के सारे कलिमात नौ उम्र बादशाह से सुनिए। उस्ताजुल उस्ताज, हिंद भी आपकी गोद में पली बड़ी, मुझे मिली, मैंने उसकी नोक पलक दुरुस्त करने का जोखिम उठा लिया। बस एक लतीफा और चंद अशआर। ठाकुर साहब ने हज्जाम को बुलवाया, पूछा मियां नाइक कितने बार? हज्जाम ने कहा सब्र कीजिए, अभी सामने आ जाएंगे। लाइए कम से कम 4-5 बाल तो सामने लाइए। मदन मस्त, बदल मस्त, गजन मस्त, परी मस्त, मदन मस्त, बदल मस्त, बदल मस्त, गजन मस्त, परी हुई मस्त, पवन मस्त, लगन मस्त, परी मस्त, परी मस्त। वली साहब जी, मीर साहब, चढ़ी मस्त, बही मस्त, डली मस्त, रही मस्त, चढ़ी मस्त, बही मस्त, डली मस्त, रही मस्त, मुखा मस्त, सदा मस्त, सहन मस्त, परी मस्त। तिला मस्त, तुरा मस्त, धड़ी मस्त, धड़ी मस्त, तिला
जुला मस्त, तुरा मस्त, धरी मस्त, धरी मस्त, शकर मस्त, चुमन मस्त, हसन मस्त, बताइए साहब, ये अशार समझ में आ जाते हैं और मेरे नहीं आते। चोली मस्त, खुली मस्त, कमल मस्त, भंवर मस्त, चोली मस्त, खुली मस्त, कमल मस्त, भंवर मस्त, कुतुब मस्त, करी मस्त, युवन मस्त, परी मस्त, कुतुब मस्त, करी मस्त, युवन मस्त, परी मस्त। कुतुब साहब, आपके कलाम से आज का मुशायरा वही जा पहुंचा जहां से शुरू हुआ था, हिंदवी से हिंदवी तक। वाह वाह वाह। क्या ही मुबारक साथ थी। आप अपना कलाम पढ़ रहे थे, वो आवाज हम सब तक पहुंची और एक अजीब व गरीब मुशायरा ज़हूर पजीर हो गया। पर आला हजरत, रस्म है कि मुशायरे का इख्तिताम सदर महफिल के कलाम से होता है, सो हम सब फिर आपकी खिदमत में दरख्वास्त को हैं। मेरा हिंदवी कलाम तो आप सबने पहले ही सुन लिया। उर्दू मुझे आती नहीं, अब तो फारसी का दामन ही थामना होगा। अता हो पढ़िए नमी दानम चमंजिल बूद शब जाए के मन बूदम बहर सूरक से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाल रुखसारे सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मन बूदम खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर ला मका खुसरो। मोहम्मद शब महफिल बूद शब जाए के मन बूदम मोहम्मद शब महफिल बूद शब जाए के मन बूदम मोहम्मद शब महफिल बूद शब जाए के मन बूदम मोहम्मद शब महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। आप सभी ख़वातीन और हजरात का। हजरात को मैं देख पा रहा हूँ, ख़वातीन की हंसी याद है। और बहुत बहुत शुक्रिया गालिब इंस्टीट्यूट का, बहुत बहुत शुक्रिया अजीम ग्रुप हम सब ग्रुप का, जिसने हमें फिर एक बार से स्टेज पे आप उर्दू से मोहब्बत करने वालों के सामने परफॉर्म करने का मौका दिया। अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं इस प्ले की कास्ट से आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। मुझे ज़ाती तौर पे इस पूरे परफॉर्मेंस में सबसे ज़्यादा मज़ा इस प्ले के एक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराने में आता है। उस
کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سے بیشتر لوگوں کی مادری زبان اردو نہیں ہے. جی بھائی مجھے جن لوگ کا فون بج رہا تھا میں چاہ رہا تھا ان کو بھی لے آتا. اور آئندہ جب یہ مشاعرہ ہو تو کچھ لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں, ان سے درخواست کر لیجئے گا کہ عالم برزخ اور اس گیلری میں جگہ بہت کم ہے. بہرحال بھومی نکھت سراج ایسے خیشی آرین کمار ایس داغ دہلوی شمشیر انصاری آج طوالت کے ڈر سے ان کا کلام نہیں سنا گیا ایس پنڈت برج نارائن چکبس پرنس کمار قلی قطب شاہ فرینکو پال علامہ اقبال شارق عزیز میر انیس انکت چوہان امیر مشرف سمت بھاردواج شیوم چودھری ان کو بھی طوالت کے ڈر سے ان سے کلام نہیں پڑھایا گیا, لیکن یہ پلے ہم 27 مارچ کو LTG آڈیٹوریم میں کر رہے ہیں. آپ تشریف لائیں یا اور لوگوں کو بتائیں تو ان کا کلام بھی سننے کو مل جائے گا. ذوالفقار ایز ولی ڈکنی اور یہاں آپ نے ان کو دوسری صورت میں بہت دیکھا ہوگا, یہاں بھی غالب اکیڈمی میں بھی پرانی دلی میں انس فیضی صاحب کیا کیا ان کی ہجے میں چینج کر دیا, فیضی کا یہ کاٹ دیا ہم نے ایز فیض احمد فیض. علینا ایز پروین شاکر. اروند ایز جوش ملیحہ بند. سب سے زیادہ زیادتی ان کے ساتھ ہوئی. ان کی عمر 18 سال ہے اور انہیں تقریباً 80 سال کے میر تقی میر کا رول کرنا پڑا. یش ملہوترا ایز میر تقی میر. بہت شکریہ. ڈراموں کے دن واپس آ چکے ہیں. دلی میں اجازت مل گئی ہے. کیجریوال صاحب کے مرہون منت ہیں. ہم 27 مارچ کو اپنا یہ ڈرامہ اور ایک اور ڈرامہ غالب ان نیو ڈیلی. یہ انٹروڈکشن بچا ہوا عالم صاحب, ایک انٹروڈکشن بچا ہوا ہے. ایک انٹروڈکشن بچا ہوا ہے. کھڑا ہوا جا سکتا ہے سعید بھائی. اور اس پلے کے ڈائریکٹر اینڈ اسکرپٹ رائٹر اور یہ بالکل عالم برزخ میں جو ایک پوری انجمن سجائی ہے, سب کچھ A to Z صحیح ہے. سعید عالم صاحب تمام آپ کی بات اور تمام شائقین کا بہت ممنون اور مشکور ممنون ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے اور آپ نے اس کو ویڈیو کو دیکھا.
आइंदा भी सईद भाई के साथ में इंशाल्लाह मिले होते रहेंगे हमारे साथ इंशाल्लाह कमाल के कलाकार हैं, कमाल के एक्टर हैं। आज गालिब इंस्टीट्यूट की सहरोज़ा तकरीबात का ये आखिरी ये सामने खत्म हो गई। इंशाल्लाह आइंदा